भयंकर बालोन भक्त पिशाचे दिग्वज्र युक्त परीक्षित
महायोगी नित्यानंदो निरंजनः सर्वरूपे सर्वदाता सर्वकामरत्नः सर्वांगो महापातकराजरः मुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो एवं ध्यात्वा अरण्यचित्तो मत्वच्चोजं पठेतु मामेव पश्यन् सर्वत्र मया सह सञ्चरेत् स्वाहा दिगम्बरं पद्मकुण्डले परञ्चक्रं योगिपुरीत्रपद्य सन्दत्ते नाम स्मरणेन नित्यं स्वाहा Bye.
मध्यस्था कामाक्षे कामदायिनी भण्डासुरपथोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता ज्वालामालिनगाक्षिप्तवह्निप्रागारमध्यगा पराक्रमाटोपरिरीक्षणसमुत्सुका मन्त्रिण्यम्बाविरचितवशङ्गवधदोषिता कामेश्वरमुखालोलकल्पितः श्रीगणेश्वरा सुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी महाभाषवदास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका विरामयानरालम्बा स्वात्मा रामासुधा श्रुतिः यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री जजमानस्वरूपिणी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी अयो निर्योनिरलया कूटस्था कुलरूपिणी विज्ञानकलनाकल्या विदग्धा वैन्दवासना सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि सदपालय मां जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि सहस्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि सदपालय मां जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद सहस्रमये रथगजतुर्गपदाति समवृत परिजनमण्डितलोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि गजलक्ष्मीरूपे पालय माम् ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सर्वशब्दभूषितगाननुते सकलसुरासुरदेवमुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मि सदपालय मां जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरस्फुटितवासतिवादन्युते कनकधरास्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिकमान्यपदे जय जय हे मधुसूदनकामिनि विजयलक्ष्मि सदपालय मां प्रणस सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिवनभूषित कर्णविभूषण शान्ति समवृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामितफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्यालक्ष्मि सदपालय मां दिमि दिमि दिं दिमि दिं दिमि दिं दिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये गम गम गं गम गं गम गं गम शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेदपुरेण इतिहास सुपूजित वैदिकि मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी त्रिवर्गदात्रे सुभगात्रयम्बगा त्रिगुणात्मिका ओजोपदेद्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता
మహాదేమేరునలయా మందారకుసమప్రయా ప్రత్యగ్రోపావరాగాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణి త్రిపురేశే చేత్సేనాని స్త్రీ గుణ్యాపరాపరా కవర్ధిని కళామాలా కామధుక్కామరూపిణి మార్గము చూపితివి జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిపితివి నిత్యాన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ ఆది భిక్షువై వచ్చాడు సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు కదంబవన సంచారినిగా కామేశ్వరుని కలత్రముగా కామితప్తపదాయినిగా కంచి కామాక్షి వైనావు శ్రీచక్రరాజ నిలయినిగా శ్రీమద్ త్రిపుర సుందరిగా సిరి సంపదలు ఇవ్వమ్మ మహాలక్ష్మిగా రావమ్మ మణిద్వీపమున కొలువుండి మహాకాళి అవతారములో మహిషాసురుని చంపితివి ముల్లోకాలను ఏలితివి పసిడి వెన్నెల కాంతులలో పట్టు వస్త్రపు దారునిలో పారిజాతపు మాలలలో పార్వతీదేవిగా వచ్చితివి రక్త వస్త్రము ధరించి రణరంగమున ప్రవేశించి రక్త బీజుని హతమార్చి రమ్యక పత్తిని వైనావు కార్తికేయునికి మాతవుగా కాత్యాయనిగా కరుణించి కలియుగమంతా కాపాడ కనక దుర్గవై వెలసితివి రామలింగేశ్వరు రాణివిగా రవికిల సోముని రమణివిగా రమావాణి సేవితగా రాజరాజేశ్వరి వైనావు ఖడ్గం శూలం ధరించి పాశుపతాస్త్రం చేబూని శుభ శుభ్రను మాడి వచ్చింది శ్రీ శ్యామలగా మహామంత్రతి దేవతగా లలిత త్రిపుర సుందరిగా దరిద్ర బాధలు తొలగించి మహానందము కలిగించి ఆర్ద్రాత్రాణ పారాయణివే అద్వైతామృతవర్షిణివే ఆదిశంకర పూజితవే అపర్ణ దేవి రావమ్మ విష్ణు పాదమున జయించి గంగావతారం ఎత్తిటివి భాగీరథుడిని కొలవవ భూలోకానికి వచ్చితివి అశుతోషిని మెప్పించి అర్ధ శరీరం దాల్చితివి ఆది ప్రకృతి రూపిణిగా దర్శనమిచ్చెను జగదాంబ దక్షిణు ఇంట జయించి సతీదేవిగా చాలించి అష్టాదశ పీఠేశ్వరిగా దర్శనమిచ్చెను జగదాంబ శంకు చక్రము ధరించి రాక్షస సంహారం చేసి లోక రక్షణ చేసావు భక్తుల మదిలో నిలిచావు పరాభట్టరిక దేవతగా పరమశాంత స్వరూపినిగా చిరునవ్వులను చిందిస్తూ చెరుకు కళను ధరించితివి పంచదక్షరి మంత్రాతిథిగా పరమేశ్వరితో ప్రమద గణములు కొలువుండ కైలాసం వే పొలకించే సురులు అసురులు అందరును శిరసును వంచి మొక్కంగా మాణిక్యాల కాంతులతో నీ పాదములు మెరిసినవి మూలాధార చక్రములు యోగినులకు ఆదీశ్వర్య అంకుశాయుగ దారినిగా బాసిల్లెను శ్రీ జగదాంబ సర్వదేవతల శక్తులచే సత్యస్వరూపిణి రూపొంది శంఖనాదము చేసితివి సింహవాహినిగా వచ్చితివి మహామేరుగు నిలయనివి మందార కుసుమ మాలలతో మునులందరూ నిన్ను కొలవంగా మోక్ష మార్గము చూపితివి చిదంబరేశ్వరి నీ లీలా చిద్విలాసమే నీ సృష్టి చిద్రూపి పరదేవతగా చిరునవ్వులను చిందించే అంబా శాంభవి అవతారం
ఉన్నది నీ మహిమ అతి సుందరము నీ రూపం అమ్మల గన్న అమ్మవుగా ముగ్గురమ్మలకు మూలముగా జ్ఞాన ప్రసూన రావమ్మ జ్ఞానం అందరికీ ఇవ్వమ్మ నిష్ఠతో నిన్ను కొలిచెదము నీ పూజలనే చేసిదము కష్టములన్నీ కడతీర్చి కనికారంతో మము కాపాడు రాక్షస బాధలు పడలేక దేవతలంతా ప్రార్థింప అభయహస్తము చూపితివి అవతారములు దాల్చితివి అరుణారుణపు కాంతులతో అగ్నివరపు జ్వాలలలో అసురులనందరిను మాడి అపరాజితవై వచ్చితివి గిరిరాజునికి పుత్రికగా నందనందుని సోదరిగా భూలోకానికి వచ్చితివి భక్తుల కోర్కెలు తీర్చితివి పరమేశ్వరునికి ప్రియసతిగా జగమంతటికి మాతవుగా అందరు సేవలు అందుకుని అంతట నీవే నిందితివి కరుణించమ్మ లలితమ్మ కాపాడమ్మ దుర్గమ్మ దర్శనమీయగరావమ్మ భక్తుల కష్టం తీర్చమ్మ ఏ విధముగా నిన్ను కొలిచినను ఏ పేరున నిన్ను పిలుచునను మాతృహృదయమై దయచూపు కరుణమూర్తిగా కాపాడు మల్లెలు మొలలు తెచ్చితిమి మనసును నీకే ఇచ్చితిమి మగువలమంతా చేరితిమి నీ పారాయణ చేసితిమి త్రిమాతృరూప లలితమ్మ సృష్టి స్థితి లయకారినివి నీ నామములు ఎన్నెన్నో లెక్కించుట మాతరమవున ఆశ్రితులందరూ రారండి అమ్మ రూపము చూడండి అమ్మకు నిరాజనమిచ్చి అమ్మ దీవెనే పొందుదము సదాచార సంపన్నవుగా సామగాన ప్రియలోలినివా సదాశివ కుటుంబినివి దర్శితజ్ఞమిచ్చే దేవతవు మంగళ గౌరీ రూపమును మనసుల నిండా నింపండి మహాదేవికి మంగంత మంగళ హారతులిద్దాం మాతా శంభు ప్రియ జగతికి మూలం నీవమ్మ జగదీశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం निवारणं समस्त पापक्षयकरम् आवाहित सर्वदेवता पादोदकं पावनं शुभम् कारणं करणं तत्त्वव्याधि निवारणं समस्त पापक्षयकरम् अक्षयकरणे రాంబాబు గారు వారాహి యాగ పూర్ణాహుతి మహోత్సవం మీద ఉభయల్ని ఆశీర్వదించి ఉభయనటువంటి వర్గాలను శ్రీ అమ్మవారి ప్రసాదము వీళ్ళు అమ్మ ఆశీర్వదించుకోండి మళ్ళీ మీరు రావాలా ఏది
అంటే పైకి తెచ్చుకోండి అలాగే ఐపర్యాభివృద్ధిరస్తు చంద్రార్థం వంశాభివృద్ధిరస్తు నిరంతరం ధర్మకార్యాచరణ సిద్ధిరస్తు. వారాహీదేవి నవరాత్రి మహోత్సవాలలో భాగంగా 9 రోజులు కూడా పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని ఆఖరి రోజు 10వ రోజు సుమారు తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుండి కార్యక్రమాలు ప్రారంభింపబడి అమ్మవారికి విశేష అర్చనలు అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం శ్రీపాద శ్రీవల్లభస్వామి అనుగ్రహంతో శ్రీ సీతారాం బాబా గారి దివ్య ఆశీస్సులతో అఖండ దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడే అమ్మవారి కలశ ఉద్వాసన కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా పూర్తి చేసుకున్నాము. మరికొద్ది సేపట్లో భక్తులందరికీ కూడా అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వారాహి నవరాత్రి మహోత్సవాల సందర్భంగా ఎంతో శ్రమతో 50 మంది భక్తజనము కూడా ప్రతిరోజు కూడా నిత్యము ఇక్కడికి వచ్చి అర్చన చేసుకుని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని 50 మంది కూడా పొందాలని ఆశిస్తున్నాము. పూజాధికములలో పాల్గొని శ్రీపాద శ్రీవల్లభుల యొక్క వైభవాన్ని పెంచేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే చేస్తున్నామో మనం నిర్వహించే కార్యక్రమం ద్వారా పిఠాపురం నుండి రాష్ట్రము తద్వారా దేశము ప్రపంచమంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా సుభిక్షంగా ఉండాలని లోక కళ్యాణార్థమై చేసేటటువంటి ఈ కార్యక్రమాల్లో 50 మంది భక్తులు ఇలాగే పాల్గొనాలని మా యొక్క బాపనార్య గృహం తరపున సమస్త భక్తులకి కూడా వినతి. అదేవిధంగా మా రాజుగారి దంపతుల ఇక మీద మా రాంబాబు గారు ఇప్పటివరకు పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న 50 మంది భక్తులు కూడా ఇదే విధంగా ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా మీ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించి స్వామివారి అమ్మవారి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు పొందుతారని కోరుతున్నాం. ఇప్పటి వరకు కూడా 9 రోజులు ఎంతో చక్కగా మనకి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దగ్గరుండి ఎంతో శ్రద్ధగా చేయించినటువంటి గురువుగారు రామం గురువు గారు చక్కగా అడిగిన వెంటనే వస్తానయ్యా కార్యక్రమం చేయిస్తానని మాటిచ్చారు. ముందుగా మనం వారికి నమస్కారాలు తెలియజేసుకోవాలి. అటువంటి వారు మహాత్ములు మన కార్యక్రమానికి రావడం, మన బాపనాది గృహంలో దగ్గరుండి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం మనం ఎప్పుడో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యము. అటువంటి గురువు గారికి చిన్న చిరు సత్కారం చేసి అలాగే మనకి పవన్ కుమార్ శర్మ గారు ఆయన కూడా చక్కగా ఎన్నో అమ్మవారి హోమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ఆయన కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేయడం మనకి చాలా ఆనందం కనుక వారికి కూడా చిరు సత్కారం చేసి తర్వాత పండితులందరికీ కూడా ఆశీర్వచనం చేసిన మీ అందరికీ కూడా ఆశీర్వచనం చేసి అందరికీ కూడా అన్నప్రసాదాన్ని అందజేస్తారు. శ్రీపాదరాజం శరణం ప్రపద్యే. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. పిఠాపురంలో శ్రీ బాపనార్యుల స్వగృహంలో గత 9 రోజులుగా శ్రీ వారాహి నవరాత్రులు అంటే గుప్త నవరాత్రులు అంటారు. ఈ వారాహి నవరాత్రులు మహోత్సవాలు చాలా వైభవంగా జరిగాయి. ఈ వారాహి నవరాత్రుల్లో చాలా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చాలా విజయవంతంగా ఈ రోజుతో పూర్తయ్యాయి. ప్రతిరోజు హోమాలు, పూజలు, కుంకుమార్చనలు, లలితా సహస్రనామాలతో కుంకుమార్చనలు, మంత్రసహితంగా అన్ని రకాల పూజలు
ఎంతో గొప్పగా చాలా గొప్పగా నిర్వహించారు. ఈ వారాహి నవరాత్రుల ఉత్సవాలు బాపనారిల స్వగృహంలో ఎందుకు జరిగాయి అని అంటే, దేశ సంక్షేమం కోసం, దేశ శ్రేయస్సు కోసం, సామాజిక సంక్షేమం కోసం జరిగాయి. అందరూ బాగుండాలి, అందరిలోనూ మనము ఉండాలి. అంటే మనం కూడా బాగుండాలి. మనం బాగుంటే అందరూ బాగుంటారు. అందరూ బాగుంటే మన ఊరు బాగుంటుంది. మన ఊరు బాగుంటే మన దేశం బాగుంటుంది. అందుకని ఈ బాపనారిల స్వగృహంలో ఏ కార్యక్రమం తలపెట్టినా కూడా అది దేశ శ్రేయస్సు కోసమే జరుగుతూ ఉంటుంది. సవితృకాటక చయన యజ్ఞం మహాయజ్ఞం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇంకా ప్రతి నెలా కూడా చాలా రకాల యజ్ఞాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. జై గురుదేవ దత్త శ్రీవల్లభ నృసింహ సరస్వతి దత్తాత్రేయుల వారి బాపనారిల గృహం నందు ఎంతో చక్కగా మరి ఈ నెల 6వ తారీఖు నుంచి 10వ తారీఖు వరకు వరాహి మాత ఉత్సవాలు ఎంతో చక్కగా జరిగినాయండి. ఎంతో అద్భుతంగా మరి మనకు వరాహి మాత అంటే ఎవరో తెలియదు, కొంచెం మందికి నాకు కూడా తెలియదండి. ఎందుకంటే మనకు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు కాబట్టి ఆ వరాహి మాత అంటే ఎవరో మనకు తెలియజేశారు ఆయన. ఇప్పుడు వచ్చి మేము నృసింహ సరస్వతి వాళ్ళని చూసాం కానీ వరాహి మాతను ఎవరు చూడలేదండి. మరి కొత్తగా మేము పవన్ గారు వచ్చిన తర్వాతే ఆవిడ ఎవరో మన అందరికీ తెలిసింది. మరి ఎంతో చక్కగా ఇక్కడ మరి రాజుగారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఒక టీముగా వర్క్ చేస్తున్నారండి. ఈ 10 రోజులు కూడా ఎంతో చక్కగా మరి కుంకుమ పూజలు రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8:30 వరకు ఎంతో చక్కగా చేయించారండి. మేము కూడా అందులో పాల్గొన్నాం. అలాగే అన్నదానం కూడా ప్రతిరోజు ఎంతో నిత్యాన్నదానం జరుగుతుంది ఇక్కడ బాపనారిల స్వగృహంలో. మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంతో చక్కగా వర్క్ చేస్తున్నారు. వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే మన బాబీ గారు కూడా పంతులు గారు ఉన్నారు. వారు కూడా ఎంతో చక్కగా పురోహిత్యం చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి అన్నీ చెప్తున్నారండి. మేము కూడా తెలియని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుందమ్మా అని తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా జరుగుతుందండి. అలాగే వరాహి మాత ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తుంది. అందులో మరి మేము ప్రతిరోజు కూడా ఈ పారాయణం చేసుకున్నామండి. ఎంతో అద్భుతంగా ఆనందం పొందాము. ప్రతి ఒక్కరూ పొందాలని నేను హృదయపూర్వకంగా అనుకుంటున్నానండి. ఆ వరాహి మాతకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాం. ఆ శ్రీవల్లభ వారు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నామండి. అండి సిద్ధమంగళ శాస్త్రం పాడతాను. సిద్ధమంగళ శాస్త్రం చిన్నది. శ్రీమదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పల లక్ష్మీ నరసింహరాజ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ శ్రీ విద్యాధరి రాధ సురేఖ శ్రీ రాకీధర శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ మాతా సుమతి వాత్సల్యామృత పరిపోషిత జయ శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ సత్య ఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ సవితృకాటక చయన పుణ్యఫల భరద్వాజ ఋషి గోత్ర సంభవ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ దోచౌపతి దేవలక్ష్మి గణ సంఖ్యాబోధిత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ పుణ్యరూపిణి రాజమాంబసుత గర్భ పుణ్యఫల సంజాత జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ సుమతి నందన నరహరి నందన దత్తదేవ ప్రభు శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ పీఠికాపుర నిత్య విహార మధుమతి దత్త మంగళ రూప జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకాండ శ్రీ విజయీ భవ. జై గురుదేవ దత్త శ్రీపాద రాజ్యం శరణం ప్రవతే. జై గురు శ్రీ వల్లభ స్వామికి జై. ఇక్కడ
నవరాత్రులు చాలా బాగా ఘనంగా వైభవంగా జరిగాయి. అది శ్రీపాద వల్లభ గుడిలో చాలా అద్భుతంగా జరిగాయి. కాబట్టి మనం అందరికీ చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి. ఇలాంటి పూజలు మేము ఎప్పుడూ కళ్ళారా చూడలేదు. కాబట్టి వీళ్ళు మనకు చేయడానికి మాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. కాబట్టి మనం ఇలాగే ఎప్పుడు ఈ గుడికి మనం సపోర్ట్ చేయాలని మనం అందరం కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ వారాహి మాత పూజలకి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. అలాగే మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసి ఈ పంతులు గారులందరూ మాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. కాబట్టి మేమందరికీ చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అంకము చేరి శైలతనయ సనదుక్తములాను వేళ బాల్యాంక విచేష్టముందడగి అవని కబళింపబోయి ఆ వంకకు చెంబు కానక అహివల్లభు కాంచను వే మృణాలాంకుర శంకనంటడి గజాస్యుని కోతున భీష్ట సిద్ధికిన్. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి సూర్య టీవీ ఛానల్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ బాపనారీల గృహంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి త్రిమూర్త్యాత్మకులైనటువంటి దత్తాత్రేయుల వారు, తర్వాత శ్రీపాద శ్రీవల్లభుల వారు, నృసింహ సరస్వతి వారి యొక్క ప్రతిమల్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం, వారి యొక్క విశ్వవ్యాప్తులైనటువంటి గురుదేవుల యొక్క ప్రతిష్టాపన జరిగి విశ్వవ్యాప్తమైనందుకు నాకు నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను. అట్లాగే ఈ పిఠాపురంలో ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడా ధన్యులు. అట్లాగే ఈ వారాహి నవరాత్రుల అమ్మవారికి ప్రతిరూపమైనటువంటి వారాహి నవరాత్రులు ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా, చాలా ఆనందంగా, చాలా ప్రశాంతంగా, హాయిగా జరుగుతున్నాయి. దానికి కృషి చల్పినటువంటి, పునాది వేసినటువంటి రాజుగారికి, వారి కుటుంబం వారికి, చేసినటువంటి పురోహితుల వారికి అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. అట్లాగే వారాహి అమ్మవారు అంటే ఏమిటో, ఆమె యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలియచెప్పినటువంటి వారికి తెలియచెప్పారు వారు. అట్లాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఆధ్యాత్మికంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడాను మనకి జరుగుతున్నాయి. అట్లాగే ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మికతతో పాటుగా సాంకేతికంగా చాలా అభివృద్ధి చెందింది. అందరూ కూడా చాలా వరకు సాంకేతికమైనటువంటి దానికే అభివృద్ధినే కోరుకుంటున్నారు. ఆధ్యాత్మిక వైపు తొంగి చూడటం అనేటువంటి చాలా తక్కువగా ఉంది. అట్లాంటి ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక పరిజ్ఞానం కూడా ఉండేటట్లయితే మన వ్యక్తి రూపంగా, వ్యక్తిగాను, ఇంట్లోనూ, గృహంలోనూ, తర్వాత గ్రామంలోనూ, రాష్ట్రంలోనూ, దేశంలోనూ కూడాను ఈ రెండూ కలిసి సమన్వయం కనుక ఉండేటట్లయితే ఈ అల్లర్లు, ఈ గోళ్ళు ఇవి ఏం లేకుండా ప్రశాంతంగా మనుగడ సాగించడం అవుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఏదో మాలాంటి పెద్దవాళ్ళు కాకుండా చిన్నవాళ్ళు కూడా పాల్గొనాలి. మీ ఇంట్లో పుట్టినటువంటి పిల్లలతో సహా, చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళతో సహా వీటికి అలవాటు చేసినట్లయితే ఈ సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక భావాలు పెంపొంది ప్రశాంతత అనేటువంటిది, మంచితనం, మానవత్వం అనేటువంటిది వెలుగొందుతుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. అట్లాగే ఇవన్నీ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉండాలి. మహోన్నతమైనటువంటి అభివృద్ధిని మన మానవులుగా మనం పొందాలి. మనతో పాటుగా రాష్ట్రము, దేశము కూడా అభివృద్ధి పొందాలని నాకు తెలిసినటువంటి ఈ రెండు మొక్కలు చెప్పగలుగుతున్నాను. ఇందుకు సహకరించినటువంటి అందరికీ కూడాను నా కృతజ్ఞతాంజలులు తెలుపుకుంటూ విశ్వరూపుడైనటువంటి భగవానునికి నమస్కరిస్తూ, శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడి వారికి నమస్కరిస్తూ విరమిస్తున్నాను. అమ్మ మంగళం జగదాంబ మంగళం, అమ్మ మంగళం జగదాంబ మంగళం, పరమశివుని హృదయ రాణి గౌరీ మంగళం, పరమశివుని హృదయ రాణి గౌరీ మంగళం. అమ్మ మంగళం అమ్మ మంగళం భ్రమరాంబ మంగళం, అమ్మ మంగళం భ్రమరాంబ మంగళం, పరమశివుని హృదయ రాణి గౌరీ మంగళం, వాణి మంగళం.
పరమశివుని హృదయ రాణి గౌరీ మంగళం పరమశివుని హృదయ రాణి గౌరీ మంగళం అమ్మ మంగళం లలితమ్మ మంగళం అమ్మ మంగళం లలితమ్మ మంగళం శ్రీ త్రిపుర సుందరీ దేవి మంగళం శ్రీ త్రిపుర సుందరీ దేవి మంగళం రాజం శరణం ప్రపద్యే సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థరాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. మాసాలలో ఉత్తమమైనటువంటి ఆషాఢ మాసంలో వారాహి నవరాత్రి మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా శ్రీపాద బాపనార్య మహానదాన ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో 9 రోజుల పాటు నిన్నటి వరకు కూడా 9 రోజులు నవరాత్రి మహోత్సవాలన్నీ కూడా అత్యంత వైభవంగా పూర్తి చేసుకొని 10వ రోజు నేటి రోజున సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం ఎందరో భక్తులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలే కాకుండా దూర ప్రాంతాల నుండి అనేక మంది విచ్చేసి ప్రతి నిత్యము జరిగే కుంకుమార్చన హోమము ఇత్యాది కార్యక్రమాల్లో చాలామంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. వారందరికీ కూడా సంపూర్ణమైన అనుగ్రహం కలగాలని శ్రీపాద బాపనార్య మహానదాన ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అత్యంత వైభవంగా మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా సీతారాం బాబా గారి దివ్య ఆశీస్సులతో శ్రీపాదస్వామి వారి అనుగ్రహంతో అత్యంత వైభవంగా భక్తజనుల నామ సంకీర్తన మధ్యన అంగరంగ వైభవంగా మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం జరిగింది. తదుపరి కలశ ఉద్వాసన, వేద ఆశీర్వచన, తీర్థప్రసాద వితరణ శ్రీపాద బాపనార్య మహానదాన ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో అందరికీ కూడా అన్నప్రసాద వితరణ ఇత్యాది కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే చక్కగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు ప్రతినిత్యము కూడా సూర్య భక్తి ఛానల్ ద్వారా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎందరో భక్తులకు చేరువ చేశారు. వారికి మన అందరి తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక పైన రాబోయే రోజుల్లో జరిగే విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు కూడా ఇదే విధంగా తీసి భక్తులందరికీ కూడా తిలకించే అవకాశాన్ని కల్పించాలని కోరుతూ, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీపాద బాపనార్య మహానదాన ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర అఖండ నామ సంకీర్తన అఖండ నామ లిఖితము పుస్తకములందరికీ కూడా అందజేస్తున్నారు. అలాగే అమ్మవారి ప్రసాదం పోస్టు ద్వారా ఎవరైతే ఈ యొక్క అన్నదానానికి కార్యక్రమానికి ఎవరైతే సహాయ సహకారాలు అందించారో అందరికీ కూడా పోస్టు ద్వారా ప్రసాదం పంపిస్తారు. అలాగే ప్రతి నిత్యము జరిగే అభిషేకము, పల్లకీ సేవ, అఖండ నామ సంకీర్తన, అన్నదానము, అలాగే ప్రతి నెల జరిగే బహుళాష్టమిక అనఘావ్రతము, చిత్తా నక్షత్రమున హోమము, శ్రీ పౌర్ణమి నాడు చండీ హోమము, అమావాస్య రుద్రహోమము ఇత్యాది కార్యక్రమాలు మన బాపనార్య గృహంలో జరుగుతున్నవి కనుక 50 మంది కూడా పాల్గొని అమ్మవారి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు పొందుతారని కోరుతున్నాం. జై గురుదేవదత్త. శ్రీపాదరాజం శరణం ప్రపద్యే.